பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சிவபாத சேகரன். ராஜராஜ சோழனின் 1000வது ஆண்டு விழாவையொட்டி கூறியது. இவ்வுரையை சான்றோர் என்ற பிரிவில் சேர்க்கவும் இடமுண்டாயினும் பண்பாடு குறித்த விஷயங்களே இதில் அதிகம் இருப்பதால் இந்த பிரிவில் சேர்த்திருக்கிறது. பண்பாடு. சிவபாத சேகரன் இறைவன் திருவடியை முடியில் கொண்டவன். சக்கரவர்த்தி, மன்னன், ராஜாவுக்கெல்லாம் ராஜா என்று நாம் ஒருத்தனை கொண்டாடுகிறோம். ஆனால் அவன் இதைவிட பெரிசாக நினைத்தது தானும் வேறே ஒரு மகா பெரிய ராஜாவுக்கு தொண்டனாக இருப்பதைத்தான். தன் தலையில் நவரத்ன கிரீடம் சூட்டிக் கொண்டிருப்பதை விட அந்த சிரசிலே தனக்கும் ராஜாவாக இருக்கப்பட்டவனின் காலை அழுந்த வைத்துக் கொண்டால் அதுதான் பெரிய ஆபரணம் என்று பெருமைப்பட்டான். அவன்தான் ராஜராஜ சோழன் என்று நாம் போற்றுகிறவன். தன்னை எப்போதும் சகலலோக சக்கரவர்த்தியான பரமேஸ்வரனின் தொண்டனாக நினைத்துக் கொண்டு அந்த சந்திரசேகரனின் திருவடி தன் முடியில் சூட்டப்பட்டிருப்பதாக பாவித்து சந்தோஷப்பட்டு கொண்டு இதனால் சிவபாத சேகரனாக ஆண்டவனுக்கு அடங்கி கிடப்பதையே உயர்வாக நினைத்தவன். சிரசின் உச்சியில் சகஸ்ரார கமலம் என்ற 1000 இதழ் தாமரை பூ இருக்கிறது. மூலாதாரத்தில் உள்ள குண்டலினி சக்தியை சாதனைகள் பண்ணி அங்கே கொண்டு போனால் அந்த கமலத்திலே குரு ரூபமாக இருக்கிற ஈஸ்வரனின் பாத கமலம் தெரியும். அந்த கமலத்திலிருந்து தேனுக்கு பதில் பெருகுகிற அமிர்தத்தில், சரணாமிர்தத்தில் நாடி நரம்பெல்லாம் குளிர்ந்து ஜீவ பாவமே அடித்து கொண்டு போய் பரமாத்மாவோடு பரமாத்மாவாக ஐக்கியப்பட்டிருக்கிற மோக்ஷானந்தம் சித்திக்கும். பகவான் பாதத்தை தலைமேல் வைக்கும்படி மகான்கள் பிரார்த்திப்பதற்கு இதுதான் உள்ளர்த்தம். சிரசி தயையா தேகி சரணாவ் என்று ஆச்சாரியார் சௌந்தர்ய லகரியில் இந்த திருவடி தீட்சையை தான் அம்பாளிடம் வேண்டுகிறார். இந்த தீட்சை கிடைத்த ஆனந்த பரவசத்தில் அப்பர் சுவாமிகள் புகழ்ச்சேவடியின் மேல் வைத்தாய் நீயே என்று பாடுகிறார். அந்த சேவடியின் அடியிலே தன் முடிசூடிய தலை கிடக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டவன்தான் சிவபாத சேகரன். அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் ஆகியவர்களுடைய தேவார திருப்பதிக ஏடுகளை சிதம்பரத்திலிருந்து கண்டெடுத்து கொண்டு வந்து லோகத்துக்கெல்லாம் கொடுத்த பரம உபகாரி ராஜராஜன்தான். அவன் இல்லாவிட்டால் நம் தமிழ் தேசத்தின் பக்தி பண்பாட்டுக்கே மூச்சாக இருக்கிற தேவாரம் இல்லை. எல்லாம் கரையான் அரித்து மட்கி மண்ணாகி இருக்கும். இதனால் திருமுறை கண்ட சோழன் என்றே அவனுக்கு ஒரு பெயர். சிதம்பரேஸ்வரனான நடராஜாவிடத்தில் அவனுக்கு அபார பக்தி. நடராஜா என்ற பெயரை தமிழில் ஆடவல்லான் என்று அப்பர் அழகாக சொல்லி இருப்பது அவன் மனசை ரொம்பவும் கவர்ந்திருக்கிறது. பெருமை இறைவனுக்கே. தேவாரம் என்ற சொற்கோவிலை காப்பாற்றிக் கொடுத்தவன் தஞ்சாவூரில் இன்றும் லோகம் பிரமித்து கொண்டாடும்படியான கற்கோயிலையும் கட்டினான். தான் பெற்ற வெற்றிகளுக்கு நன்றி காணிக்கையாக கட்டினான். வடக்கே இப்போது ஒரிஸ்ஸா என்கிறோமே,
அந்த கலிங்கம் வரை படையெடுத்து போய் கோதாவரி கிருஷ்ணா நதிகளுக்கு மத்தியிலே கீழை செலுக்கியர்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்த வேங்கி நாடு, தெற்கே ஈழம் என்னும் இலங்கை, இப்போது லக்கடீவ்ஸ் லட்சத்தீவு என்கிற அரேபியன் சி ஐலண்ட்ஸ் எல்லாவற்றையும் ஜெயித்துத்தான் ராஜராஜன் என்று காரணப்பெயர் வாங்கினான். அவனுடைய சொந்த பெயர் அருண்மொழிவர்மன் என்பது. பெயருக்கேற்ப தேவாரமாகிய அருள்மொழிகளை கண்டுபிடித்து கொடுத்திருக்கிறான். சேக்கிழாருக்கும் அருண்மொழித்தேவர் என்றே இயற்பெயர். அவர் அருள்மொழியான பெரிய புராணத்தை செய்திருக்கிறார். ராஜராஜனாக ஆனவுடன் நமக்கானால் தற்பெருமையும் தலைக்கனமும் தான் ஏற்படும். ஆயுஷ் பரியந்தம் தனக்கும் அப்புறம் பின் சந்ததிக்கும் ராஜ்யாதிகாரம் என்றில்லாமல் ஒரு 5 வருஷம் மினிஸ்டர் என்று ஆகிவிட்டாலே தனக்காக வெற்றி விழா, பாராட்டு விழா, கிரீடச்சூட்டு, கேடயச்சூட்டு எல்லாம் பண்ணிக்கொள்கிறோம். அவனோ ராஜராஜனானவுடன் தன் பேராற்றல், போராற்றல், வெற்றி, வீர தீரம் அத்தனையும் ஈஸ்வர பிரசாதம்தான் என்பதாக தான் அடங்கி ஈஸ்வரனையே பெரியவனாக, அம்பாளையே பெரியவளாக வைத்து மகா பெரிய கோவிலை கட்டினான். பெருமையெல்லாம் பகவானை சேர்ந்ததுதான் என்று உணர்த்தும்படியாக அந்த கோயிலில் எல்லாம் பெரிசாக, பெயர்களிலும் பெரிய சம்பந்தம் இருக்கும்படியாக செய்தான். சுவாமி பெயரே பிருகதீஸ்வரர், பிருகத் ஈஸ்வரர், பெருவுடையார். அம்பாள் பிருகநாயகி, பெரிய நாயகி. கோயில் பெயரே பிருகத்தீஸ்வரம், பெரிய கோயில். பிக் டெம்பிள் ஆஃப் தஞ்சூர், கிரேட் பகோடா அட் தஞ்சூர் என்று அதற்கு லோகம் பூரா கியாதி இருக்கிறது. ராஜராஜேஸ்வரம், ராஜராஜேஸ்வரம் என்பது கல்வெட்டில் இருக்கிற பேர். ராஜராஜேஸ்வரி என்பது அம்பாளுக்கு பிரசித்த நாமா. இங்கே ஈஸ்வரனுக்கும் ராஜராஜனை முன்னிட்டு ராஜராஜேஸ்வரம் என்று வாசஸ்தானம் ஏற்பட்டிருக்கிறது. எல்லாம் பெருசு அங்கே. நந்திகேஸ்வரர், த பிக் புல் ஆஃப் தஞ்சோர் என்று அந்நிய தேசங்களிலும் புகழெடுத்திருக்கிறார். பிரகாரச் சுற்றிலே இருக்கிற ஒவ்வொரு கோஷ்ட தேவதையும் 8 அடி 10 அடி உயரம். அளவிலே மட்டுமில்லாமல் அழகிலே, அருளிலே எல்லாமே பெரிய மூர்த்திகள். 800 அடி நீளம், 400 அடி அகலத்துக்கு விஸ்தாரமாக கோவில் கட்டினான். மகாலிங்கம், மகாதேவன் என்று பெயருள்ள பெருவுடையாருக்கு பிரம்மாண்டமான லிங்கத் திருமேனி வைத்தான். அவர் தலைக்கு மேலே உள்ள விமானத்தை 200 அடிக்கு மேலே உயரமாக கட்டி அதற்கு தட்சிணமேரு என்று பெயர் வைத்தான். வடக்கே உள்ள மேருவுக்கு மேரு என்றால் இங்கே கைலாசம் என்றே அர்த்தம் பண்ணிக்கொள்ளணும். அதற்கு சமானமாக தென்தேசத்தில் உள்ளது என்று பொருள். தட்சிணமேரு விடங்கர் ஆடவல்லான், தட்சிணமேரு விடங்கர் என்றே இங்கே ஒரு சிவமூர்த்திக்கு பேர் வைத்திருக்கிறான். சோமாஸ்கந்தர் தான் அந்த மூர்த்தம். அருவுருவ லிங்கமான மூலஸ்தான மூர்த்திக்கு உருவ ரெப்ரசன்டேட்டிவாக எல்லா கோயிலிலும் இருப்பவர் அம்பாளோடும் குமாரசுவாமியோடும் உள்ள சோமாஸ்கந்தர் தான். இவருக்கு திருவாரூர் முதலான 7 விடங்க கஷேத்திரங்களில் தியாகராஜா என்று பெயர். அங்கே உள்ள தியாகராஜ விக்கிரகங்கள் டங்கம் எனும் உளியினால் செதுக்கப்படாமல் தேவசிற்பி விஸ்வகர்மாவின் மனசாலேயே கல்பிக்கப்பட்டதால் விடங்க மூர்த்திகள் எனப்படும். இந்த மானசிக விடங்க சிருஷ்டிகள் ரொம்பவும் பூர்வகால சமாச்சாரம். தஞ்சாவூர் கோவில் கட்டினது கிபி 1000 ஒட்டித்தான். அதாவது இது 1000 வருஷ சமாச்சாரம்தான். இங்கே நம் உலகத்தைச் சேர்ந்த ஸ்தபதி ஒளியை வைத்துக் கொண்டுதான் விக்கிரகம் அடித்தான். பின்னே ஏன் விடங்க என்று பெயர் வைத்தான் என்றால், சப்த விடங்கர்கள் இருந்தாலும் விடங்கர் என்ற மாத்திரத்தில் திருவாரூர் தியாகராஜா தான் நினைவு வரும். சோழ ராஜாக்களுக்கு ஆதியில் தலைநகராயிருந்தது திருவாரூர் தான். மனுநீதி சோழன் தன் பிள்ளையை தேர்காலில் பலி கொடுக்க போனது திருவாரூரில் தான் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். அதனால் ராஜராஜன் தான் புதுசாக மகா பெரிசாக ஒரு கோவில் கட்டின போது தன் குல மூதாதைகளையும் குல தெய்வத்தையும் நினைவு கொண்டு மற்றவர்களும்
அவர்களை நினைக்க பண்ண வேண்டும் என்றே தட்சிணமேரு விடங்கர் என்று சோமாஸ்கந்தருக்கு பேர் வைத்தான். சிவாலயங்களில் 2 ராஜாக்கள் முக்கியம். ஒன்று நடராஜா, மற்றது தியாகராஜா என்கிற சோமாஸ்கந்தர் தன் பேரிலேயே 2 ராஜாக்களை கொண்டிருந்த ராஜராஜனுக்கு இந்த 2 ராஜாக்களிடமும் தனியான ஈடுபாடு. அதனால் ராஜராஜேஸ்வரத்தில் அந்த இருவருக்கும் தனியாக ஒவ்வொரு பேர் கொடுத்து சிறப்பு செய்தான். தட்சிணமேரு என்று எந்த பிரம்மாண்ட விமானத்துக்கு பேர் வைத்தானோ அதன் சொந்தக்காரரே இந்த சோமாஸ்கந்தர் தான் என்று துவனிக்கும்படியாக அவருக்கு தட்சிணமேரு விடங்கர் என்று பெயரிட்டான். நடராஜாவுக்கு தனக்கு ரொம்ப பிடித்ததான நாவுக்கரசர் நாவில் வந்ததான ஆடவல்லான் என்ற பெயரை வைத்தான். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைய 41வது பகுதியான குருவருளும் திருவருளும்ல நம்ம பார்க்க போகிறது சமர்த்த ராமதாசர் அப்படின்னு மகாராஷ்டிராவில் இருந்த ஒரு பெரிய மகானுடைய இதுலேருந்து நிகழ்வுகள், சில நிகழ்வுகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவர் எப்படி ஒரு குருவாக இருந்து கைட் பண்ணியிருக்கார், அவருடைய ரொம்ப பிரபலமான சிஷ்யால் யார் அப்படிங்கிறத நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். சமர்த்த ராமதாசர் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு இன்னொரு ராமதாசரும் ஞாபகத்துக்கு வருவார். அவர் யாருன்னா பத்ராச்சல ராமதாசர். பத்ராச்சலத்தில் ராமருக்கு கோவில் கட்டி அந்த வரி பணத்தெல்லாம் அவர் கோவில் கட்டியதுனால ராஜா 12 வருஷம் ஜெயிலில் போட்டு அவர் கதறி அழுது நிறைய பாடல்கள்லாம் எழுதி, அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ராமனும் லக்ஷ்மணனும் வந்து அவருடைய கடனெல்லாம் தீர்த்து அவர் வெளியில் கொண்டு, அதுக்கப்புறம் ராஜா அவரை கௌரவப்படுத்த, அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். இந்த ராமதாசருக்கு சமர்த்த ராமதாசர் அப்படின்னு பேர். இவர் சிவாஜியினுடைய காலத்தில் இருந்திருக்கார். கிட்டத்தட்ட ஒரு 250லேருந்து 300 வருஷம் முன்னாடி அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதை 1800 வாக்கில். ஏன்னா சிவாஜி மகாராஜாவே சென்னைக்கு வந்து தம்புச்செட்டி ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கக்கூடிய காளிகாம்பா கோவிலுக்கு விஜயம் பண்ணினதாக அங்கே ஒரு இது ஒன்று எழுதியிருக்கு, கல்வெட்டு வச்சுருக்கா. அது பிரகாரம் பார்த்தா 250-300 வருஷத்துக்குள்ளே இருக்கலாம் அப்படின்னு. இவர் சிவாஜி மகாராஜாக்கு குருவாக இருந்திருக்கார். அவர் வந்து ராஜ்யத்தை இவருடைய பாதத்தில் சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டாராம். சமர்ப்பணம் பண்ணிட்டு, இது உங்களுடைய நாடு, நீங்கள் எப்படி சொல்கிறோ உங்களுடைய தாசனாக இருந்து நான் ஆட்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாராம். சமர்த்த ராமதாசரும் சிஷ்யனுடைய சொல்படி ராஜ்யத்தை தான் ஏற்றுக்கொண்டாலும் மறுபடியும் அவர்கிட்ட கொடுத்துட்டு, நீ வந்து நாட்டை நல்லபடியாக பரிபாலனம் பண்ணிட்டு வா. இந்த குருவுடைய அருள் இருந்ததுனால்தான் சிவாஜியை யாராலும் ஒன்றுமே பண்ண முடியல. அது தெரியல, அவுரங்கசீப்னு சொல்கிறா, வேறு எந்த முஸ்லீம் மகாராஜாவாக கூட இருந்திருக்கலாம், பாதுஷாவாக இருக்கலாம். எத்தனையோ தடவை படையெடுத்தான், சிவாஜியை ஒன்றும் ஜெயிக்க முடியல. ஒரு தடவை சிவாஜியை திருட்டுத்தனமாக கைது பண்ணி கூட கொண்டு போய் அங்கே ஜெயிலில் வச்சான். அப்போ சிவாஜி ஒரு சாப்பாட்டு கூடக்குள்ளே ஒளிஞ்சின்னு வெளியில் வந்துவிட்டார். வெளியில் வந்து அங்கே இருக்கிறவா எல்லாரையும் அப்படி சம்ஹாரம் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்துவிட்டார். சிவாஜியினுடைய ஆட்சி காலம் வந்து மகாராஷ்டிராவில் ஒரு பெரிய பொற்காலம் அப்படின்னு சொல்வார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்கா, ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையோடு இருந்தவன் சிவாஜி, ரொம்ப வீரம் மிகுந்தவன். அவனுடைய தாயான ஜீஜாபாய் அவகிட்ட ரொம்ப மதிப்பு உள்ளவன். பெற்ற தாயும் பிறந்த பொன்னாடும் நற்றபவானினும் நனி சிறந்ததுவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாரதியாரோட சொல்கிறார். சம்ஸ்கிருதத்தில் கூட இருக்கு, சொர்க்காதபி கரியசி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். அதாவது ஜனனி ஜென்மபூமிச்ச சொர்க்காதபி கரியசி அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு. தமிழில் சொன்ன மாதிரியே தாயும்
தாய்நாடும் சொர்க்கத்தை காட்டிலும் சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பழமொழி இருக்கு இல்லையா. சிவாஜி அப்படித்தான் தன்னுடைய தாயையும் போற்றினான், வணங்கினான், தாய் நாட்டையும் போற்றி வணங்கினான், பாதுகாத்தான். மக்கள் ரொம்ப சுபிக்ஷமாக அவனுடைய நாட்டில் வந்து சந்தோஷமாக சௌக்கியமாக எந்த வெளிநாட்டினுடைய படையெடுப்பு பயமெல்லாம் இல்லாத ரொம்ப நன்னாவே ஆட்சி பண்ணான். எல்லாம் குருவை கேட்காத எதுவுமே பண்ண மாட்டார் சிவாஜி. அந்த காலத்திலேயே சமர்த்த ராமதாசருக்கு இன்னொரு சிஷ்யர் ஒருத்தர், அத்தியந்தமான சிஷ்யர். அவர் ரொம்ப நன்னா இருப்பாராம், பார்க்கறதுக்கு ராஜகுமாரன் மாதிரி. அவரை சிவாஜிக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் அவருக்கு நிறைய தன்னோட பிள்ளை மாதிரி நினச்சி அவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்து, ஒரு ராஜ வேஷம்லாம் போட்டு பார்த்து, அவருக்கு பல்லக்கெல்லாம் அனுப்பிச்சு, படைகள்லாம் கூட கொடுத்து, ஆபரணங்கள்லாம் கொடுத்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். ஸோ எல்லா சிஷ்யரோட சமர்த்த ராமதாசர் வரும்போது இவர் மட்டும் தனியாக தெரிவாராம், இந்த புது சிஷ்யர். அந்த சிஷ்யருக்கு என்ன பேர் அப்படின்னு கேட்டால் ரங்கநாத கோஸ்வாமின்னு பேர். குரு எங்கேருந்து கூப்பிட்டாலும் ரங்கநாதா அப்படின்னு கூப்பிட்டா குருவே சரணம் அப்படின்னு உடனே வந்து நிற்பாராம். எல்லாத்துக்கும் அவர் குருவே சரணம் அப்படின்னு. குரு ஸ்மரணத்தை தவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. எது நடந்தாலும் அது குருவனுடைய ஆக்ஞைப்படி, குருவனுடைய இஷ்டப்படி, குருவனுடைய சங்கல்பப்படி அப்படின்னு தான் எடுத்துப்பார். நல்லது நன்றே வருகினும் தீதே வருகினும் நான் அறிவது ஒன்றேயும் இல்லை, அன்றே எனக்குள்ளவெல்லாம் உனதென்று அழித்து விட்டேன், அழியாத குணக்குன்றே அருட்கடலே இமவான் பெற்ற கோமளமே அப்படின்னு அபிராமி பெற்றவர் சொல்கிறார் இல்லையா. நல்லது வந்தாலும் சரி, கெட்டது வந்தாலும் சரி, எனக்கு எதுவுமே தெரியாது, எல்லாம் உங்ககிட்ட நான் போட்டுட்டேன், உன்னோடதுன்னு, எல்லாத்தையும் நீதான் பார்த்துக்கணும் யோகக்ஷேமத்தெல்லாம் சொல்கிறார் இல்லையா. அதே மாதிரி தான் இங்கே நல்லது வந்தாலும் கெட்டது வந்தாலும் எனக்கு தெரியாது. இந்த இதில் சொல்வாளே மார்ஜார நியாயம் மர்க்கட்ட நியாயம்னு, அந்த மர்க்கட்ட நியாயங்கிறதுல கெட்டியமாக அந்த குழந்தை குட்டி குரங்கு வந்து அம்மாவை கெட்டியமாக பிடிச்சிக்குமா. அது மரத்துக்கு இங்கேருந்து மலைக்கு எங்கே தாவினாலும் பொறுப்பு யாரோடதுன்னா அந்த குழந்தை பத்திரமா தான் பிடிச்சிக்கணும் கெட்டியமா. ஆனால் அந்த மார்ஜார நியாயம்ங்கிறது எப்படின்னாக்கா, பூனை குட்டி இருக்கு பாரு, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதும்மா, எனக்கு காப்பாற்ற வேண்டியது உன் பொறுப்பு. அப்போ அந்த பூனை என்ன பண்ணுறது, இந்த குட்டியை கழுத்தில் கப்பிண்டு எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது, 9 தடவை குட்டியை மாற்றும்னு கூட சொல்லுவாள். அதுக்காக ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் வந்து இந்த குட்டி இனிமேல் தனக்கு தானே பழச்சிக்கும், எதுவும் தேவையில்லை அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லா ட்ரைனிங்கும் பிடிச்சி அதுக்கு சொல்லி கொடுத்து எல்லாம் முடிச்சப்புறம் இது நீ யாரோ நான் யாரோன்னு கிளம்பி போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதில் இந்த மார்ஜார நியாயத்தில் அந்த சின்ன குட்டி இருக்கு இல்லையா, அந்த பூனைக்குட்டி, அது எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது அம்மா, நீ தான் என்னை காப்பாற்றுன்னு அப்சல்யூட் சரண்டர். அது மாதிரி இவர் ரங்கநாத கோஸ்வாமி அப்சல்யூட் சரண்டர் டு குரு. ஒரு சமயம் என்ன ஆச்சு, மற்ற சிஷ்யாலாம் சமர்த்த ராமதாஸ்கிட்ட போய், குருவே இந்த ரங்கநாதன் இருந்து இந்த மாதிரிலாம் இருக்கிறத நமக்கே ஒரு மாதிரி அகௌரவமாக இருக்குது, இந்த மாதிரிலாம் அந்த 4 பேர் தப்பாக பேச மாட்டாளா, உங்ககிட்ட சிஷ்யனா வந்து இப்படி பட்டாட்டோப்பமாக ஆடம்பரமாலாம் வாழலாமா. ஓ அப்படியா, நான் கூப்பிட்றேன். ரங்கநாதா உனக்கு இதெல்லாம் வேண்டாமேப்பா, விட்டுறேன் அண்ணா. குருவே சரணம் அப்படின்னார். எல்லாரையும் போங்கன்ட்டார். ராஜா அனுப்பிச்ச ஆளுகள்லாம் போங்கன்ட்டார். ராஜா கொடுத்த ட்ரெஸ்ஸு, ராஜா கொடுத்த நகைகள், பட்டம், பதவி எல்லாத்தையும் கையில் கழட்டி கொடுத்து எடுத்துன்னு போங்க எல்லாத்தையும் அப்படின்ட்டு இடுப்பில் ஒரு துண்டை மாத்திரம் கட்டிட்டு இவரோட போக ஆரம்பிச்சிட்டார். அப்போ ஒரு நாளைக்கு என்ன ஆச்சுன்னாக்கா, இப்படி மத்தியானம் 10-11 மணிக்கு அப்படி பிக்ஷா இதுக்காக வந்ததுக்காக போயின்னு இருக்கும்போது ஒரு காட்டு பகுதி, ஒரு பாறாங்கல், அது மேலே ரங்கநாதா நீங்கள் உட்காந்துட்டு கண்ணை மூடின்னு தபஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் வர வரைக்கும், நாங்கள் போய் பிக்ஷை எடுத்துன்னு வரோம், வந்த அப்புறம் உனக்கும் தரோம், நாங்கள் வர வரைக்கும் ஏந்திருக்காத கண்ணை மூடி இங்கே ஏறு அப்படின்ட்டு போயிட்டார். இதுக்கு நடுவில் வேட்டையாட வந்த ராஜா தனியாக ரங்கநாத கோஸ்வாமி உட்கார்ந்துட்டு தபஸ் பண்ணுறதை பார்த்தோன்னா, ஐயோ இந்த படபடக்கிற 12 மணி வெயிலில் நேர சூரியனுக்கு கீழே அப்படியே இந்த இதில் பாறாங்கல்ல உட்காந்து தபஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொண்டு வந்து அந்த கூட எடுத்துன்னு வந்த அந்த கூடாரங்களெல்லாம் போட்டு சுற்றி வர வந்து சிப்பாய்கள்லாம் நிறுத்தி, யானை குதிரையெல்லாம் பக்கத்தில் தான் நிறுத்தி, தான் சாப்பிட்றதுக்கு கொண்ட பழங்கள் எல்லாத்தையும், கனி வகைகள் எல்லாத்தையும் ஒரு முன்னாடி வச்சு இவனும் அவருக்கு சாமரம் போட்டு நின்றுருந்தான். கொஞ்ச நாளைக்கெல்லாம் சிஷ்யாளோட சமர்த்த ராமதாசர் வந்து பார்த்தா திருப்பி அதே ராஜபோகத்தோட அவர் இருக்கார். அடட்டா. உடனே ரங்கநாதா அப்படின்னு கூப்பிட்டார். குருநாதர் சரணம், குருவே சரணம் அப்படின்னு கண்ணை தந்தா. இதெல்லாம் என்னப்பா என்ன, குருவே சரணம் அப்படின்ட்டார். மறுபடியும் எல்லாம் குரு தான், எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதுன்னு. அப்போது சமர்த்த ராமதாசர் சிஷ்யாட்ட சொன்னாராம், அவனுக்கு பற்றே கிடையாது, அவனுக்கு வேணுங்கிறதும் கிடையாது, வேண்டாங்கிறதும் கிடையாது. வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான்
அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் எதுவுமே இல்லாத, அவனுக்கு எது கிடைச்சாலும் கிடைக்காட்டாலும் அது குருவனுடைய அனுகிரகம் அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நம்ம வேண்டான்னு தடுத்தாலும் அவனுக்கு வர வேண்டியதெல்லாம் வந்துடுது பார்த்தல. அதனால அவனை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய தவறாக நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது. இது மாதிரி ஒருத்தரும் ஒரு குருவிட்ட சரண் அடைஞ்சு குருவே சரணம்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் குருவனுடைய சங்கல்பத்தினால் தான் நடக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்துடுத்துன்னு சொன்னாக்க அவள் எதுவுமே தப்பாப்படாது. கிடைச்சாலும் சரி கிடைக்காட்டாலும் சரி. அப்படி இருந்தவர் தான் ரங்கநாத கோஸ்வாமி. அந்த ரங்கநாத கோஸ்வாமி பின்னாடி ஒரு பிற்காலத்தில் ரொம்ப பெரிய ஒரு மகானாக திகழ்ந்து ராமதாசருடைய பெருமையையும் அவருடைய பிரதாபங்களையும் வெளியில் வந்து ரொம்ப அழகாக எல்லாருக்கும் தெரியும்படியாக பண்ணார்னு சொல்லுவாள். இது ரொம்ப ஒரு அசாத்தியமான ஒரு சமாச்சாரம். நமக்கு சமர்த்த ராமதாசர், மகாராஷ்டிரா, சிவாஜி இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரும்போது மகாராஷ்டிரான்னு சொன்னாலும் நமக்கு இன்னொரு ஞாபகம் கூட வரும். ஷீரடி சாய்பாபா கூட ஞாபகம் வரும். அவரும் சின்ன வயசுலேயே அவர் எப்போ பிறந்தார் எங்கேருந்து வந்தார்னு யாருக்குமே தெரியாது. அவருக்கு குரு சில பேர் சொல்கிறார் அக்கல்கோட் மகாராஜ் அப்படின்னு கூட சொல்கிறார். அங்கேருந்து ஷோலாப்பூர்லேருந்து இங்கே போகும்போது இது ஒரு பக்கம் அது ஒரு பக்கம் இருக்குதுன்னு சொல்லுவாள். அக்கல்கோட் மகாராஜ்னு சொல்லிட்டு அவர் தான் ஷிரடி பாபா குருன்னு சொல்லுவாள். ஒருத்தர் ஒன்று சொல்லுவார். ஷிரடி பாபாவே வந்து ஒரு சின்ன வயசில் அந்த ஷிரடியில் இருந்தார், திடீர்னு காணாது போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் கீழே பூமிக்கு அடியில் தபஸ் பண்ணார், 10 வருஷம் கழிச்சு மறுபடியும் வந்தார் அப்படின்லாம் சொல்லுவாள். அவருக்கு பாபாக்குன்னு தனியாக சிஷ்யாலாம் இருந்தாளா, அவர் சிஷ்ய பரம்பரை வளர்த்தாருன்னா கிடையாது. ஆனால் அவர் பண்ணதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான். ஷிரடி பாபா பண்ணது ஒரே ஒரு காரியம் என்னன்னா, அவர் யாருக்குமே தெரியாது, ஹிந்துவா முஸ்லீமானு கூட தெரியாது. ஏன்னா அவர் யாரோ ஒரு ஃபக்கீர் வளர்த்தான்னு சில பேர் சொல்லுவா. அவர் வந்து ஒரு அந்தன வம்சத்தில் பிறந்தவர்னு சில பேர் சொல்லுவா. சின்ன குழந்தைல பார்க்கும்போது தேஜஸ்வியான ஒரு பிரம்மச்சாரியாக பார்த்துருக்கோன்னு சில பேர் சொல்கிறா. அதனால வந்து அதனுடைய ரிஷிகள், முனிவர்கள், நதிகள் அதனுடைய மூலம்லாம் நமக்கு தெரியவே தெரியாது இல்லையா. ஷிரடி பாபா வந்து ஒரு பாழடைஞ்ச மசூதியில் தான் வந்து வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். அங்கே எப்போ பார்த்தாலும் 24 மணி நேரமும் அக்னி வளர்த்து அது அந்த அக்னியை பாதுகாத்துருந்தார். யார் அக்னியை பாதுகாப்பா? வேத வித்துக்களாக இருக்கிறவா தான் அக்னியை பாதுகாப்பா. வேதத்துலேயும் ஸ்மிருதியிலையும் ஸ்ருதியிலையும் நம்பிக்கை இருக்கிறவா தான் பண்ணுவா. அப்போ அவர் ஹிந்துவாக தான் இருக்கணும். ஆனால் மாஸ்கில் ஏன் இருந்தார்? முஸ்லீமா இல்லை முஸ்லீமால் வளர்க்கப்பட்டதுனால அப்படின்னு பல பேருக்கு தெரியவே தெரியாது. ஆனால் எல்லாருக்கும் அவர் என்ன சொல்வார் அப்படின்னு கேட்டால், யார் போனாலும் எல்லாம் வந்து சப்கா மாலிக் ஏக் ஹை அப்படின்பார். எல்லாருக்கும் தலைவன் ஒத்தந்தான். அல்லா மாலிக் அப்படின்பார். யார் மாலிக் அப்படின்னா தலைவன்னா அல்லா தான்பார். நம்ம இதில் கூட ஒரு பாட்டு இருக்கு இல்லையா, உலகலாம் உணர்ந்து ஓதற்கரியவன். அதே மாதிரி உலகம் யாவையும் தாமுளவாக்கலும் நிலை வெறுத்தலும் நீக்கலும் நீங்களா அலைகளா விளையாட்டுடையார். அவர் தலைவர்னா யார் தலைவர் அப்படின்னு சொன்ன, இந்த உலகத்தை எப்போதும் சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரம்லாம் பண்ணி காப்பாற்றி இது ஒரு விளையாட்டாக பண்ணிட்டு இருக்கார், அவர் தான் தலைவர். அது மாதிரி இவரும் எப்பவும் என்ன பண்ணுவார்னா, நிறைய திருவிளையாடல்கள்லாம் பண்ணியிருக்கார். ஆனால் கூட அவர் முக்கியமாக பண்ணினது வந்து எல்லாரும் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துக்கு ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்தை எல்லா இடத்துலையும் பரப்பினார். இன்றைக்கும் நிறைய ஷிரடி சாய்பாபாவுடைய மடங்கள்லாம் நிறைய இதெல்லாம் பார்த்தேன்னாக்கா, கோவிலில் மந்திர்லலாம் பார்த்தேன்னா மந்திரம் தான் சொல்லுவாள். அந்த மந்திரெலாம் பார்த்தா இன்றைக்கும் எல்லா இடத்துலையும் விஷ்ணு சகஸ்ரநாமெல்லாம் சொல்லுவாள். விஷ்ணு சகஸ்ரநாம ஹோமம் பண்ணுவாள். விஷ்ணு சகஸ்ரநாமத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பிராதானியம் கொடுத்து எல்லாரையும் சொல்ல வச்சார் ஷிரடி சாய்பாபா. அந்த ஷிரடி சாய்பாபா வந்து 1912 வரைக்கும் கூட இருந்திருக்காருன்னு சொல்லுவாள். 1912 1918 வரைக்கும் கூட இருந்திருக்காருன்னு சொல்லுவாள். அவரை பார்த்தவர் சுத்தானந்த பாரதியார்னு சொல்லிட்டு பெரிய கவியோகி சுத்தானந்த பாரதியார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இருந்தார். அவர் 1950s 60s வரைக்கும் இருந்தார். அவர் ஷிரடி பாபாவோட பார்த்துருக்கார், பேசியிருக்கார், எல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அப்படிப்பட்ட அப்போ இப்போ நம்மெல்லாம் மகாபெரிவாளை பார்த்துருக்கோம் இல்லையா, காஞ்சி பெரிவாளை பார்த்துருக்கோம், அவருடைய பாஷணங்கள் கேட்டிருக்கோம், அவருடைய அறிவுரைகள்லாம் படிச்சிருக்கோம். அவரையே நம்ம கொண்டாடுறோம் இல்லையா பரமேஸ்வரனுடைய அவதாரமாக. அது மாதிரி ஷிரடி பாபாவை கூட ருத்ரா அம்சம்னு சொல்லுவாள். இப்படி இன்னும் பல நிறைய மகான்கள் அவருடைய சிஷாலாம் இருக்கா. இதை வந்து நம்ம வருகிற வாரங்களில் தொடர்ந்து பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள்.
அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா எப்படி குழந்தைகள் போனால் குழந்தைகளாக இருப்பா, வயசானவா போனால் வயசானவாளாக இருப்பா, படித்தவா போனால் படித்தவாளாக இருப்பா, பாமரன் போனால் பாமரனாக இருப்பா. இப்படி எல்லாருக்கும் ஈடு கொடுத்துட்டு அத்தனைக்கும் கருணையினால் ஆட்கொள்கிற ஒரு தயா சிந்து அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு வரோம். அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த ஷோலாப்பூரில் இருக்கிறதே தான் அங்கே ஒரு லக்ஷ்மி நாராயணர் கோவில் இருக்குது, லக்ஷ்மி நாராயண மந்திர் அப்படின்னு. அந்த குஜராத்தி சமூகம்லாம் இருக்கா, இந்த குஜராத்திஸ் எல்லாம் சேர்ந்துட்டு அவள் மெயின்டைன் பண்ணி கட்டின்னு மெயின்டைன் பண்ணுற ஒரு கோவில், ரொம்ப அழகான கோவில். அதுக்கு பெரியவா வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட பெரியவா அங்கே போனால் அந்த கோவிலில் ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஷோலாப்பூரில் இருக்கிற அந்த குஜராத்திஸ்லாம் சேர்ந்துட்டு அதை கட்டி மெயின்டைன் பண்ணுறா. லக்ஷ்மி நாராயணர் கோவில் பிரதானமாக, பக்கத்தில் பல சன்னதிகள்லாமும் இருக்குது. அங்கே ஒரு விசேஷம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆழ்வார்களில் பக்தி பண்ணிட்டு 12 பேரில் ஒருத்தரான ஆண்டாள் பாடின திருப்பாவை அப்படிங்கிறது நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுவும் மார்கழி மாதத்தில் இந்த திருப்பாவையை எல்லா இடத்துலையும் நாம் கேட்டுன்னு இருக்கோம். அந்த திருப்பாவையை அந்த ஷோலாப்பூரில் என்ன பண்ணுவா, ஹிந்தியில் எழுதி வச்சுன்னு பாராயணம் பண்ணுவா. ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும், ஆச்சரியமாக இருக்கும். இதை பெரியவா ரொம்ப சந்தோஷப்படுறா. மார்கழி திங்கள் மது நிறைந்த நன்னாளார் அப்படின்னு இந்த தமிழ் வார்த்தையை ஹிந்தியில் எழுதின்னு இருப்பாவா, ஹிந்தி ஸ்கிரிப்டில் எழுதிட்டு அவள் அதை பாராயணம் பண்ணுவா. பாராயணம் பண்ணி ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும். அதாவது நாம் தமிழ்காரா ஹிந்தி பேசினா மற்ற லாங்குவேஜ் பேசினா எப்படி இருக்கும், அந்தந்த பாஷையை சேர்ந்தவாளுக்கு ஒரு வினோதமாக இருக்கும் இல்லையா, அது மழையாக இருக்கும், கொச்சையாக இருக்கும், ரசிக்கிறாப்புல இருக்கும். அது மாதிரி ஹிந்திக்காரா இந்த தமிழ் பாட்டை பாடுறதே நமக்கு கேட்கறதுக்கு ரொம்ப வேடிக்கையாக இருக்கும், ஆனால் ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும். அவள் அதை பாராயணம் பண்ணா. இதை பெரியவா ரொம்ப ரசித்து கேட்டு ரொம்ப விசேஷமாக ஸ்லாகிச்சு சொல்கிறா. அதான் நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பரம பக்தியான ஆண்டாளோட திருவாக்கு எங்கெல்லாம் பரவி இருக்கு பாரு. எங்கேயோ இருக்கிற மகாராஷ்டிரா தேசத்தில் இருக்கிற ஷோலாப்பூரில் இருக்கிற ஒரு கோவிலில், பெருமாள் கோவிலில் கூட இது பாராயணம் பண்ணுறாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா அந்த பக்தி அப்படிங்கிற ஒன்று வந்து கொடுத்தோம்னா, அப்போ இது தமிழில் இருக்கே, நாம் படிக்கப்படாது, பேசப்படாது, இது தமிழ்நாடு இல்லையே அப்படி இல்லாமல் இல்லை. நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்க்குறோமே எத்தனை பக்தாளோட மகாராஷ்டிரா பங்கெல்லாம் இங்கே எவ்வளவு முழங்குறது, எத்தனை தெலுங்கு பாட்டு இதுங்கிறோம், எவ்வளவு கன்னட பாட்டு கேட்குறோம், என்னெல்லாமோ பண்ணுறோமே. அப்படின்னா இதுலேயும் தெரியுது பக்திங்கிற ஒன்று ஆழ நமக்கு உண்மையான நிஜமான பக்தி ஆழமாக இருந்துருத்துன்னா, அப்போ நம்மள்கிட்ட இந்த ஜாதி மதம் மொழி இனம் அப்படிங்கிற எந்த ஒரு வித்தியாசமும் தெரியாத போய்டுறது, இருக்கிற இடம் தெரியாத போய்டுறது அப்படிங்கிறது நிரூபணமாக இருக்குது. முற்காலத்திலாம் அத்தனை பேரும் காசியில் இருக்கிறவாள்லாம் ராமேஸ்வரத்துக்கு வருது, ராமேஸ்வரத்தில் இருக்கிறவாள்லாம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் தெற்க இருக்கிறவாள்லாம் வடக்க காசிக்கு போகிறது, இப்படி க்ஷேத்ராடனம் பண்ணுறது. இதுக்காக தான் அவள் போயிருந்தா. இந்த க்ஷேத்ராடனம் பண்ணுறது இந்த பக்திங்கிறதுனாலே நம்மளை எல்லாரையும் ஒத்துமையாக வச்சிருந்தது. அதனால தான் இவ்வளவு கோவில், இவ்வளவு தீர்த்தம், இவ்வளவு க்ஷேத்ராடனம்லாம் நமக்கு ஸ்பெஷலாக சொல்லியிருக்கு போல இருக்குது. அதைத்தான் இது இங்கேயே நிரூபணம் பண்ணுறது. அதை பெரியவா ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு சொன்னான். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற ஒரு ஆண்டாளோட பாசனம் நம்ம தமிழ்நாட்டிலே எல்லாரும் படிக்கிறோமா, மார்கழி மாதத்தில் திருப்பாவை எல்லான்னு தெரியல. ஆனால் இங்கே இருக்கிறவா அவெல்லாம் குஜராத்தீஸு இருக்கிற இடமோ மராட்ட தேசம், அதில் தமிழ் பாட்டை ஹிந்தியிலேயானும் எழுதி வச்சுன்னு படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பண்ணுறாளே அப்படின்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டா. அப்படி இருக்கிற அந்த குஜராத்தி லக்ஷ்மி நாராயண கோவிலுக்கு பெரியவா போய் இருந்தா. அப்போது என்ன பண்ணினா, அங்கே இருக்கிற அந்த குஜராத்தி சமூகத்தை சேர்ந்தவாள்லாம் சாயந்தரம் 4:30 மணிக்கு வர சொல்லு அப்படின்னு ஒரு நாளைக்கு அவள்லாம் பார்த்து பேசணும் அப்படின்னு பெரியவாளுக்கு கேடாவால்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவா. இங்கே தமிழ்நாட்டிலேயே பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்திஸ்லாம் நிறையா இருக்கா, வியாபார நிமித்தமாக இங்கே இருக்கிறவா இருக்கா. அத்தனை பேருக்கும் அந்த குஜராத்திஸ் அத்தனை பேருக்கும் குலகுருவா இருக்கிறது காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் தான். இன்னி வரைக்கும் இந்த குஜராத்திஸ்லாம் காஞ்சி மடத்தில் இருக்கிற பக்தியும் அவ ஆச்சாரியாளுக்கு பண்ற கைங்கரியமும் சொல்லி மாடாது. அப்படி இல்லாம பக்தி ஸ்ரத்தையா பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான். அது அந்த பாரம்பரியமா இந்த உறவு நீடிக்கிறது. அதனால அவ அத்தனை பேரையும் இந்த குஜராத்திஸ் எல்லாம் சாயந்தரம் பார்க்கணும், 4:30 மணிக்கு வர சொல்லு அப்படின்னு ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்லி அவர் சொல்லியிருந்தாரு. எல்லாரும் வந்தா. எல்லாரும் வந்திருக்கிறதே பெரியவா சொல்றா, அவ அத்தனை பேரையும் இங்க கூப்பிட்டு தன்னோட சந்தோஷத்தெல்லாம் வெளிப்படுத்தி அனுகிரகம் பண்ணிட்டு என்ன சொல்ல, முக்கியமான விஷயம் அங்கே என்னன்னா, தமிழ்நாட்டில் ஸ்ரீரங்கம் இருக்கு. இந்த ஸ்ரீரங்கத்தில் வைஷ்ணவளுக்கு ராஜதானி அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த க்ஷேத்திரத்தில் ரங்கநாதருக்கு தெற்கு கோபுரம் கட்டுறதுக்கு அப்போ ஏற்பாடு ஆயிருந்தது. அந்த கோபுரம் கட்டின்னு இருக்கு திருப்பணி ஜீயர் இருக்கார், அஹோபிலமடம் ஜீயர் இருக்கார். அவர் தான் இதை பெருமுயற்சி பண்ணி இந்த
கோபுரத்தை கட்டுறார். அந்த கோபுரம் கட்டுறதுக்கு ஏதானு இவாள்லாம் ஒத்தாசை பண்ணும். ஏன்னா குஜராத்தி அங்க இருக்கிறவாளும் என்ன சௌரியமாவே இருப்பா. இவாளோ திருப்பாவையெல்லாம் படிக்கிறா, இத்தனையும் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால இவாளுக்கு நிச்சயம் ஸ்ரீரங்கத்தை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும். இந்த வைஷ்ணவத்துல பரிச்சயம் இருக்கிறதுனால, வைஷ்ணவாளா இருக்கிறதுனாலங்கிறதுனால பெரியவா இதை யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்றா, ஸ்ரீரங்கம் கோபுரத்துக்கு அவள்லாம் திருப்பணிக்கு கைங்கரியம் பண்ண முடியுமா ஏற்பாடு பண்ணினா. அது அவளுக்கெல்லாமும் பரம சந்தோஷமா இருந்தது, பெரியவாளுக்கும் பரம திருப்தி. இந்த ஸ்ரீரங்கம் கோபுரத்துக்கு அவளை கைங்கரியம் பண்ண சொன்னா அப்படின்னு ஞாபகம் வருது. அந்த ஸ்ரீரங்கம் இப்படி பார்த்தேன்னா ஆசிய கண்டத்திலேயே பெரிய மிகப்புயர்ந்த விமானம், பெரிய கோபுரம் அப்படின்லாம் சொல்லி அதுக்கு பெருமை சொல்றாப்புல அப்படி இருக்கு. அத அகோபிலம் இடத்துல ஜீரா இருந்தவர் இந்த முக்கூர் அழகியசிங்கர் தன்னோட தள்ளாத வயசுலையும் ரொம்ப சிரமப்பட்டு இந்த ராஜகோபுரத்தை கட்டினர். அது பெரியவாளுக்கு ரொம்ப பிரீத்தி. 2 பேருக்கும் அகோபிலமிடம் ஜீயருக்கும் பெரியவாளுக்கும் அப்படி ஒரு அந்யோன்யம் வாத்சல்யம். இந்த ராஜகோபுரம் கட்டுறதுக்கு முக்கியமான காரணங்கள்ல ஒன்னா பெரியவாளும் இருந்திருக்கா. அதனாலேயே அவருக்கு ரொம்ப பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப மதிப்பு மரியாதை. அப்படி இருக்கிறதே அந்த ஜீயர் அவ்வளவு சிரமப்பட்டு தள்ளாடுற வயசுல இப்படி கட்டுறதுனால இத்தனாம் பெரிய கோபுரம் கட்டணும் அப்படின்னா அதுக்கு எவ்வளவு காசு பணம் வேணும், எப்படி எல்லாம் பண்ணணும். அவரோ ஒரு சன்னியாசி. அதனால பெரியவா என்ன பண்ணுவா, தங்கிட்ட வரவாள்ல பக்தாள்ல பல பேரை இந்த கோபுரம் ஸ்ரீரங்கத்துல ஜீயர் ரங்கநாதர் கோபுரம் கட்டி நிற்கிற போய் அவனால முடிஞ்சதை கைங்கரியம் பண்ணுங்கன்னு பெரியவா பல பேர் அங்க அனுப்பிச்சு பல பேர் பண்ணியிருக்கா. இப்படி பல பேரை சொல்லலாம் இந்த கோபுர திருப்பணியில ஈடுபட்டவா. அதுல முக்கியமா ஒருத்தரை சொல்லணும் அப்படின்னா திரைப்பட இசையமைப்பாளர் இளையராஜாவை சொல்லணும். இளையராஜா ஒரு டயர் கட்டி கொடுத்தார் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. அதுக்கு முக்கிய காரணம் பெரியவா தான். பெரியவா மகாகாங்கிற இடத்துல இருந்தா. மகாகாமில் இருக்கிறதே தங்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவாள்கிட்ட மௌனமா இருக்கா. இப்படி மண்ணுல உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துல ரவுண்டு போட்டு வட்டம் போட்டு போட்டு காமிச்சிக்கிறா. காமிச்சா சினிமான்னு எல்லாருக்கும் கூட இருக்கிறவளுக்கெல்லாம் புரியும். பெரியவா பண்ற அபிநயத்துல வச்சுட்டே அவ ஒன்னா வார்த்தைக்கு வார்த்தை அதை கோத்துண்டே வந்து சொல்லுவா. உடனே சினிமாக்கு அவ உடனே அபிநயம் பண்ணி காமிச்சா சினிமான்னா, உடனே இப்படின்னு காமிச்சா பாட்டு காமிச்சா, உடனே இசை அப்படின்னு தெரிஞ்சது. அதுல பல பேரை சொல்றதே பாடுறவாளா இசையமைப்பாளர் யாருன்னா ஒருத்தரியா சொன்னா பேரை சொல்ற கூட இருக்கிறவா பெரியவா இல்ல இல்ல இல்லன்னு சொல்லிட்டு இருந்தா. கடைசியில இளையராஜா அப்படின்னு படிச்சா ஆமா அப்படின்னு தலையாட்டினா. தலையாட்டி என்ன பண்ணுன்னா இந்த கோபுரம் கட்டி கொடுக்குற அவரை போய் கட்டி கொடுக்க சொல்லும் அப்படின்னு. இத இங்க பெரியவா தரிசனத்துக்கு போற சந்திரமௌலின்னு ஒருத்தர், அவர் இளையராஜாவுக்கு ரொம்ப நெருங்கின நண்பர். இவர் இதை பார்த்துட்டு உடனே என்ன பண்ண இளையராஜா வந்து சொன்னார், உங்களை ஸ்ரீரங்கத்துல கோபுரம் கட்டி தர சொல்லி பெரியவா உத்தரவாயிருக்கு அப்படின்னா. இளையராஜாவுக்கு சர்ப்ரைஸா இருந்த ஆச்சரியமா இருந்தது. நாம ஒன்னும் பெரியவாள்கிட்ட போய் அப்படி எல்லாம் ஒன்றும் இதுங்க இல்லை, எப்படி நமக்கு அவளுக்கு என்ன கனெக்ஷன் தெரியல, ஸ்ரீரங்கம் கோபுரம் கட்டுறதுக்கு நம்மளையும் பெரியவா தேர்ந்தெடுத்தா நம்மள்கிட்ட உத்தரவு பண்ணணும் அப்படின்ட்டு, அதுவும் தான் இல்லாத போது யார்கிட்டயோ சொல்லியிருக்காளே அப்படின்ட்டு இவர் என்ன ஏதுன்னு விசாரிச்சர். உடனே என்ன பண்ணிட்டு இளையராஜா, பெரியவா உத்தரவு பண்ணிக்கான பண்ணிட வேண்டிதான் அப்படின்னு. அப்போ ஏதோ 35 லட்சமோ 40 லட்சமோ ஏதோ அதுக்குன்னு சொல்லாமே ஒரு பெரிய தொகை, எதுவா இருந்தாலும் பண்ணிவிடலாம் சொல்லிடலாம் அப்படின்ட்டு. இவருக்கு உடனே இளையராஜாவுக்கு இது இப்படி மனசுல ஓட ஆரம்பிச்சிருத்து, பெரியவா எதுக்கு நம்மள இது மாதிரி பண்ண சொல்லணும் அப்படின்ட்டு. உடனே அதனால பெரியவாளை போய் இந்த சாக்கிலையும் தரிசனம் பண்ணா தேவையில்லை அப்படின்னு தோணி இவர் என்ன பண்ணார், சில்பின்னு ஓவியர், அவர்கிட்ட இளையராஜாவோட தன்னோட இஷ்ட தெய்வமான மூகாம்பிகைய கையால சித்திரம் வரைஞ்சு தர சொல்லி தன்னோட வீட்டுல பூஜைக்கு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தார். அப்போ சில்பிகிட்ட சொல்ல, சில்பியும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ளவர், மடத்தோட நெருங்கிய தொடர்பு. அதனால இந்த சில்பி, இந்த சந்திரமௌலி, இளையராஜா 3 பேரும் இந்த மகாகாவுக்கு போனா பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா, பெரியவாளுக்கு இது மாதிரி திருப்பி சொன்னா. இவர் சொன்னார், முழுக்க அவர் என்ன ஆறுதோ கட்டித்து கொடுக்குறேன் அப்படின்னா. பெரியவா அப்புறம் சொன்னா, ஒரு டயரை மட்டும் கட்டித்தர சொன்னா. இளையராஜா சொன்ன, நான் எது சொல்றாலோ பெரியவா சொல்றது காத்துனுக்கேன், அது எது சொன்னாலும் பண்றேன் அப்படின்ட்டு அதை கட்டித்தர சொன்னது. அது இளையராஜா ரொம்ப பெரும் பாக்கியமா தன்னோட வாழ்க்கையில மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்ச்சியில ஒன்னா வச்சுருக்கு. பெரியவா வலிய கூப்பிட்டு ஆட்கொண்டு தன்னை ஒரு பெரிய கோவில் திருப்பணி பண்ண வச்சு, அதுவும் மிக உயர்ந்த க்ஷேத்திரமான ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு கோபுரத்துல ஒரு டயர் கட்டுறதுங்கிறது சாதாரண காரியமா? ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச டொனேஷன் தான் கொடுக்கலாம். இப்படி பண்றா அப்படின்னா பெரியவாளோட அனுகிரகம்ங்கிறது, பெரியவாளோட கருணை எல்லாத்தையும் நிரம்பி இருக்கு. யாரா இருந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் அது பௌர்ணமா இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு இதை காமிக்கிறது. அதுக்கப்புறம் இளையராஜா அந்த தரிசன அனுபவத்தை, பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணத மகாமனத்தை ரொம்ப அபூர்வமா வர்ணிக்கிற.
இவர் பேசாத இருந்த பெரியவாளை பார்த்துட்டு அப்படியே பிரமிச்சு போயிருக்க. கூட இருக்கிறவா பெரியவா இளையராஜா பாடணும்னு ஆசைப்படுற அப்படின்னா இவருக்கே இளையராஜாக்கே ஆச்சரியமா போயிடுத்து. இவர் ஒன்றும் அப்படி சொல்லல, அவளாவே சொல்லிட்டா. உடனே பெரியவா பாட சொல்ல உத்தரவு கொடுக்க ஒரு அம்பாள் கீர்த்தனம் பாடினர். அவர் சொல்ற அதை முழுக்க என்னால பாடுவேனா பாடி பூர்த்தி பண்ணினா தேவையில்லைங்கிறப்பல எடுத்து அப்படி என்னமோ என்னால பாட முடியாத இருந்தது அந்த சந்நிதியில. ஏன்னா அந்த உள்ள நெக்கு உருகிண்டு பெரியவாளை பார்த்த அந்த அனுபவத்துல அதுக்கப்புறம் வார்த்தையில பேசவே முடியாதுன்னா பாட வேறையா முடியும். பெரிய பிரபல இசையமைப்பாளர் அவர் சொல்ற பெரியவா சந்நிதியில ஒரு பாட்டை பூர்த்தி பண்றதுக்குள்ள அவ்வளவு சிரமப்படுறாப்புல இருந்தது. அப்படி அந்த சந்நிதி விசேஷம் அப்படிங்கிற. அதே மாதிரி பெரியவா ஆகாசத்தை காமிச்சு நட்சத்திரங்கள்லாம் பத்தி என்னெல்லாமோ சொல்லியிருந்தா. அதெல்லாம் எதுக்கு சொன்னா என்னன்னே தெரியல. அப்படி ஒரு தெய்வீக அனுபவம் அப்படின்னு சொல்ற. இது இளையராஜாவை இந்த திருப்பணியில ஈடுபடுத்தினது. இப்படி பல இடங்கள்ல பல பேரை பெரியவா அந்த திருப்பணியில ஈடுபடுத்தினா. 1982 ஜனவரி மாசத்துல ஷோலாப்பூர்ங்கிற இடத்துல இருந்தா. இந்த ஷோலாப்பூர் கேம்பில் இருக்கிறதே தான் பௌர்ணமி. பௌர்ணமி இன்னைக்கு 2 மாசத்துக்கு ஒரு தரம் சன்னியாசிகள்லாம் பௌர்ணமியில வபனம் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு சம்பிரதாயம். அதனால அன்னைக்கு காலம்பர வபனமாச்சு. ராத்திரி சந்திர கிரகணம். இந்த சந்திர கிரகணம் ராத்திரியில வந்ததுனால இது பிடிச்ச ஸ்நானம் விட்ட ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ணி இந்த கிரகணம் முழுக்களும் பெரியவா ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பா. அப்படிலாம் ஆச்சு. மறுநாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா ஆருத்ரா தரிசனம், திருவாதிரை. அதனால வெடிகார்த்தால ராத்திரி கிரகணம் எல்லாம் முடிஞ்சு உடனே வெடிகார்த்தால ஸ்நானம் பண்ணி ஆருத்ரா தரிசனத்துக்கு பூஜை, மானசீக பூஜை தான் இருந்தாலும் 11 பேர் ஏகாதச ருத்ர ஜபம் பண்ண. ஏன்னா ஆருத்ரா அப்படிங்கிறோம். இந்த ருத்ர ஜபம் ரொம்ப விசேஷம். அதனால ஆருத்ரா ஜபம் பண்ணி ஏகாதச ருத்ர ஜபத்தோட இந்த ஆருத்ரா தரிசனம் முடிஞ்சது. இந்த ஆருத்ரா தரிசனத்துல பெரியவாளை தரிசனம் பண்ண. பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதுல ரொம்ப முக்கியமான காலங்கள் பிரதோஷ காலத்துல பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது, ஆருத்ரா தரிசனத்துல தரிசனம் பண்றது, வருஷப்பருப்பன்னைக்கு விடிகாரத்தால தரிசனம் பண்றது, தீபாவளியில தரிசனம் பண்றது. இது மாதிரி விசேஷ தினங்கள்லாம் பெரியவாளை தரிசனம் பண்றது ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும். பிரதோஷ மாமா ரொம்ப சொல்லிட்டு இருப்பா, இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணக்கூடாது, அவசியம் பண்ணணும் அப்படின்னு. இந்த பிரதோஷ காலத்துல பார்த்தா அப்படியே சாட்சாத் பரமேஸ்வரனாவே இப்ப சர்வாங்க விபூதியும் ருத்ராட்சமும் கட்டுக்கிட்டா ருத்ராட்சமும் தலையில வில்லு மாலையும். பெரியவா இருக்கிற இடம் தான் கைலாசம். கைலாசம்ங்கிறது எங்கேயோ தனியா இல்லை, பரமேஸ்வரன்கிறது எங்கேயோ தனியா இல்லை. பெரியவா இருக்கிற ஸ்தலமே கைலாசம், பெரியவாளே சாட்சாத் பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிறத நிதர்சனமா பார்க்கலாம், இந்த ஊனக்கண்ணால பார்க்கலாம். அதே மாதிரிதான் இந்த ஆருத்ரா தரிசனத்திலையும் அப்படி அமானுஷ்யமா இருக்கும் பெரியவாளோட தரிசனம். அப்படி இந்த ஆருத்ரா தரிசனம் ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் பின்னாலேயே பொங்கல் பண்டிகை வந்தது, போகி பொங்கல் இந்த பண்டிகை எல்லாம் ஆச்சு. அதெல்லாம் முடிஞ்சோன்னு பெரியவா அங்கேருந்து கிளம்பி சஹஸ்ரார்ஜுன் பாக் அப்படிங்கிற ஒரு இடம் அங்க தங்கிவிட்டு அப்புறம் தாமல்வாடி, சுரட்காவ் இப்படி எல்லாம் சாங்வி மார்டே அப்படிங்கிற ஊரெல்லாம் தாண்டிண்டு பெரியவா ஒரு ஊரா தங்கி தங்கி தொல்ஜாப்பூருக்கு வந்தா. தொல்ஜாப்பூர்ல பவானி அம்பாள் க்ஷேத்திரம். சிவாஜி சத்ரபதி சிவாஜிக்கு இந்த அம்பாள் தான் வாழ் கொடுத்து அவர் பெரிய வெற்றியை அடைஞ்சார் அப்படின்லாம் அந்த கதை சொல்றது நமக்கு. அவர் ரொம்ப பிரசித்தமான க்ஷேத்திரம், ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த அம்பாள். அந்த தொல்ஜாப்பூர்ல போய் பவானியை தரிசனம் பண்ணிண்டா பெரியவா. அங்கேருந்து திரும்பி வந்து சாங்வி ரோடு அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு ஓரத்துல ஒரு ஒதுக்குப்புறமா கட்டிடம், அந்த கட்டிடத்துல கொஞ்ச நாள் இருந்துருந்தா. அந்த சமயத்துல பெரியவாளோட பீட்டாரோகணமாகி 75 வருஷம் ஆச்சு. அதாவது 1907 பிப்ரவரி மாதம் 13 பெரியவா கலவைங்கிற இடத்துல சன்னியாசாஸ்திரம் வாங்கி இந்த காஞ்சிகாமகோடி பீடாதிபதிகளா ஆனா அப்படின்னு நமக்கு முன்னாலேயே பார்த்திருக்கோம். இந்த 1982 பிப்ரவரி மாதம் 13 75 வருஷம் ஆறுது. அதனால அந்த பீடாரோகண விழாவை ரொம்ப பிரமாதமா கொண்டாடணும் அப்படின்னு சொல்லுவா. அதை பிளாட்டினம் ஜூப்ளி அப்படின்பா, பவழ விழா அப்படின்லாம் சொல்லுவா. அதை ரொம்ப நன்னா கொண்டாடணும் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஆசை, பக்தாளுக்கலாம். ஏன்னா 75 வருஷம் சந்நியாச தர்மத்தை பரிபூர்ணமா அனுஷ்டானம் பண்ணி தன்னோட தபஸ்னால தர்மத்தை நிலைநாட்டி வேதத்தை சம்ரட்சணம் பண்ணி சாதுக்களுக்கெல்லாம் பரம அனுகிரகம் பண்ணி உலகத்துல சாந்தமும் அமைதியுமே இருக்க முடியுமா பண்ணியிருக்கா இல்லையா, உழைச்சிருக்காளே பெரியவா. தன்னோட வாழ்க்கையை முழுக்களும் 75 வருஷம் இப்படி உலகத்துக்காகனா லோகக்ஷேமத்துக்காகனா அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கா. அதனால அதை நாம அவசியம் கொண்டாடணுமே. நம்ம எல்லாம் கடமைப்பட்டிருக்கோம். பெரியவாளுக்கெல்லாம் எதை நாம பண்ணினாலும்
நாம் ஏதோ நிறையா பண்ணிட்டோம், பெருசா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு வேணா தோணலாம். ஆனா அவ பண்ணியிருக்கிற தியாகத்துக்கு, அவ பண்ணியிருக்கிற கைங்கரியத்துக்கு, அவ பண்ணியிருக்கிற அனுகிரகத்துக்கு என்ன பண்ணினாலும் போறாது. எத்தனை பண்ணினாலும் என்ன பண்ணினாலும் இன்னும் நிறையா பண்ணணும். அப்படி அவ பண்ணியிருக்கா. ஏன்னா தாயார் நமக்கு பால் குட்டி வளர்க்கிறா. நாம பிற்காலத்துல தாயாருக்கு என்னெல்லாமோ பண்றோம், திருப்பி சிசுருஷ பண்றோம். இருந்தாலும் தாயார் பண்ணின நமக்கு பண்ணின அந்த அன்புக்கு பிரீத்திக்கு ஈடா ஆயிடுமா நாம பண்ணின கைங்கரியம்லாம்? அதை போலதான் இங்கேயும் பெரியவாளுக்கு எவ்வளவு பண்ணினாலும் போறாது. அதனால எல்லா பக்தாளுக்கும் ரொம்ப ஆசை இந்த பீடாரோகண பவழ விழாவை பிளாட்டினம் ஜூப்ளியை ரொம்ப நன்னா கொண்டாடணும். பெரியவாளுக்கு கொண்டாடணும்னா என்ன பண்ணணும்? அவளுக்கு வேற ஏதானும் பண்ணணுமா என்ன? ஒண்ணும் வேண்டாம். அவளுக்கு பிரியமான வேதசாஸ்திர வித்வான்களுக்கெல்லாம் கௌரவப்படுத்துறது, பெருசா வித்வத் சதஸ் நடத்துறது, ஹோமங்கள் பண்றது, இப்படி வைதீகமா எப்படி கொண்டாடணும் அப்படின்னு தான் பெரியவாளுக்கு ஆசைப்பட்டா பக்தாள்லாம். அதை பெரிய விழாவா பண்ணணும் ஏற்பாடு பண்ணா. சங்கர பக்த ஜனசபா அப்படின்னு இருக்கு. அதுல வைத்தியநாதன் அப்படின்னு வைத்தாமம்மா இருக்கா. இவ எல்லாருமா சேர்ந்துட்டு இன்னும் எல்லா பக்தாலும் சேர்ந்து இதை பெருசா கொண்டாடணும். அதையும் பெரியவா இருக்கிற இடத்துலயே சோலாப்பூர்லயே கொண்டாடணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அங்க கொண்டாடக்கூடாது அப்படின்ட்டா. தான் இருக்கிற இடத்துல எதுவும் பண்றதுக்கு பெரியவா எப்பொழுதுமே சம்மதிச்சதில்லை. தனக்குன்னு எது பண்றதுக்கும் சம்மதிச்சதில்லை, தான் இருக்கிற இடத்துல எதை பண்றதுக்கு சம்மதிச்சதில்லை. ஏன் அப்படின்னு, நான்கிற அந்த அகம்பாவம் இருந்தான்னா, ஒரு ஈகோ இருந்தா, மனோபாவம் இருந்தான்னா, எது பண்ணாலும் நமக்கு பண்ணணும், நமக்கு பண்ணினா உடனே சந்தோஷம், பண்ணலன்னா குறை, கோபம், தாபம் இதெல்லாம் வரும். அது எல்லாத்தையும் விட்ட பரபிரம்மம், பிரம்மனிஷ்டர், பிரம்மஜானி, பட்டகட்ட அதுகிட்ட போய் நீன்னு நாம தான் ஞாபகப்படுத்துறமே வழிய, நமக்கு தான் அவர்னு ஞாபகம் இருக்க வழிய, அதுக்கு தான்கிற பாவமே கிடையாது. அதனாலதான் இதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தது. அதனால என்ன பண்ணிட்டா, ஆனா பக்தாளோட ஆசைக்காக இது எல்லாத்தையும் காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி கோவில்ல பண்ணுங்க அப்படின்னுட்டா. ஏன்னா அம்பாள் சந்நிதியில பண்றது பெரிய திவ்ய கஷேத்திரம், அதனால அங்க பண்ணணும் அப்படின்னு. இங்க என்னென்ன எல்லாம் யாராரு பண்ணணும்னு நினைச்சிருந்தாலோ இந்த வித்வத் சதஸ், இந்த வைதிக காரியங்கள், ஹோமம் எல்லாத்தையும் அங்க போய் காஞ்சிபுரத்துல போய் காமாட்சி கோவில்ல பண்ணுங்க அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணிட்டா. அப்படி அந்த பீட்டாரோகணம், ஏன்னா பிப்ரவரி மாசம் வந்திருந்ததுனால இந்த பீட்டாரோகண பவழ விழா ரொம்ப விமரிசையா நடந்தது. அப்போ பெரியவா என்ன பண்ணா, சிந்துபல் அப்படிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அந்த சிந்துபல்லுக்கு வந்தோடனே ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற அவர்கிட்ட கேட்டா, நீ முன்னால இந்த கேம்ப் பார்க்கறதே ஏதோ ஒரு இடம் சொன்ன, அந்த சிந்துபல்லுல என்னன்னா பக்கத்துல 3 கிலோமீட்டர்ல ஒரு பக்கத்துல காட்டு பாதை மாதிரி போகும். போனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு கோவில், பழமையான கோவில், ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கோவில். அந்த சூழ்நிலையே ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஒரே வனப்பிரதேசம் மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு நடுப்புற நல்ல பிரமாதமா கோவில். உள்ள சிவன் கோவில். அது சுவாமி பெரிய சிவலிங்கம், முத்கலேஸ்வரர் அப்படின்னு பேரு. முன்னால பெரிய மண்டபம். இந்த மண்டபத்திலேயே 50 பேர் 60 பேர் உட்காரலாம். அப்படி ஒரு பெரிய மண்டபம். சுத்தீவிர வேற ஒன்றும் கிடையாது. பக்கத்துல ஒரு ஓடும், தண்ணி அதுல தீர்த்தம் ஓடின்னு இருக்கும். இப்படி ஒரு அழகான இடம். இதை பார்த்துட்டு வந்து முன்னாலேயே சொல்லியிருக்கிற மாதிரி இடம் இருந்ததுன்னு அதை பெரியவா மனசுல வச்சிருந்தா. மனசுல வச்சுண்டு இப்ப ஏகாம்பரத்திட்ட கேட்டா, சிந்துபல் வந்தோடனே நீ ஏதோ ஒரு இடம் சொன்னியா, அந்த இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போலாம் வா அப்படின்னுட்டு. சரின்னு பெரியவா காலங்காலத்தாலே ஏந்துன்னு விடிகாலத்தாலே ஏந்துன்னு இவா தன்னோட கர்மாக்களை முடிச்சுண்டு இவா 1 மணி ஜபம் பண்றதையே கூட நடந்தே போயிட்டு பண்ணிட்டு இருப்பா. பண்றதே ஏகாம்பரத்திட்ட கேட்டா, அந்த இடத்துக்கு அழிச்சுன்னு போன்னு சொல்லி அந்த இடத்துக்கு போயின்னு இருக்கு. போறதே பெரியவா சொல்றா, என்னோட பரமகுரு ஆராதனை வருது, அதாவது கலவ பிரிவு ஆராதனை வருது. சிவராத்திரிக்கு முன்னால வர அஷ்டமி திதியில அவளுக்கு ஆராதனை வரும். அவ ஆராதனை வருது, பரமகுரு ஆராதனை வருது. நான் இங்க பண்ண வேண்டான்னு மேட்டூர் ராஜகோபால்கிட்ட சொல்லிட்டேன். புதுப்பிரிவா எங்க இருக்காளோ அந்த கேம்ப்ல பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஏன்னா இங்க வசதி எல்லாம் சுமாரா இருக்கு, இடம் எல்லாருக்கும் கஷ்டமா இருக்குன்னு வேண்டான்னு சொல்லிட்டேன். அவ இருக்கிற இடத்துலயே 32 பிராமணால வச்சு ஆராதனை பண்ணிட்டேன். நான் இருக்கிற இடத்துல குரு ஆராதனை மட்டும் பண்ணினா போறோம்னு சொல்லிட்டேன். அப்படி எல்லாம் சொல்லியிருந்தா. முன்னால அப்படிதான் சொல்லியிருந்தா. ஏன்னா இந்த ஆராதனை வருது, ஆராதனைக்கு ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணணும், எல்லா இடமா பார்க்கணும், மடி ஆச்சாரத்துக்கு எல்லாம் சௌரியமா இருக்கணும், தீர்த்த வசதி இருக்கணும் அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணி முன்னதாவே ஏற்பாடு பண்ணணும்னு அவள்லாம் கேட்டு இருந்தாக்க பெரியவா வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டா. புதுப்பிரிவா இருக்கிற இடத்துலயே பண்ணட்டும் அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டா. அதனால இவா இங்க இப்ப ஆராதனை இல்லை அப்படின்னு தீர்மானத்துல இருக்கா. ஆனா இப்போ இந்த சிந்துபல்லுக்கு நடந்து போறதே பெரியவா ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்றா. அதனால ஒண்ணு பண்ணு, புதுசா சட்டிபானை வாங்கிட்டு அதுல ஒரு அன்னம், பருப்பு, கீரை இது மாதிரி சமையல் பண்ணு. ஒரு 4 பேருக்கு 4 பிராமணர்களுக்கு காலை எலும்பி ஒரு சாப்பாடை போட்டுடலாம் அப்படின்னு தோன்றது அப்படின்னா அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு அப்படின்னா.
முதல்ல இங்க வேண்டாம் அப்படின்னுட்டு இப்ப நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா ஆராதனைன்னா இப்ப காலங்காலத்தால போறதே என்ன சொல்றா, சிம்பிளா ஒரு சமையலை பண்ணி ஒரு சட்டி பானையில புது சட்டி பானையில சமையலை பண்ணி 4 பேருக்கு காலை எழும்பி சாப்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்குள்ள சிந்து பல் வந்துடுத்தோ உடனே அதை தாண்டி அந்த காட்டு வழின்னு சொன்னமே அங்க போய் 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் தாண்டி போனா ஒரு அழகான கோவில், அந்த கோவில்ல வந்து பெரியவா உட்கார்ந்துனுட்டா. அந்த ஓடையில தீர்த்தம் இருக்குன்னு தீர்த்தத்துல ஸ்நானம் பண்ணினா தன்னோட அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்துருக்கா. அந்த சமயத்துல சென்னையில அசோக் நகர்ல ராமூர்த்தி அப்படின்னு ஒரு பக்தர், அவர் கார்ல தரிசனத்துக்கு வந்திருந்தார். வந்தவர் என்ன பண்ணார், 3 டஜன் பேயம்பழம், ஒரு 1/2 டஜன் 9 வேஷ்டி இதை வாங்கிட்டு கொண்டு வந்து பெரியவாள்கிட்ட வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணினார். பெரியவா அவர் யாரு என்ன எல்லாம் விசாரிச்சு அவர்கிட்ட பேசிட்டு ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்றா, அங்க பாரு அவர் பழம் அத்தனை பேயம்பழம் கொண்டு வச்சிருக்காரு, 9 வஸ்திரம் வேஷ்டி வச்சிருக்காரு, அந்த வேஷ்டி பழம் எல்லாம் என்ன பார்த்து பரமகுரு ஆராதனை பண்ணு, எங்களை வச்சு பரமகுரு ஆராதனை பண்ணுன்னு சொல்றாப்புல இருக்கு அப்படின்னு. பேயம்பழம் வஸ்திரம் எல்லாம் சொல்றதாம், என்னை வச்சு ஆராதனை பண்ணு, என்னை வச்சு ஆராதனை பண்ணுன்னு. அதனால என்ன பண்ணு, நீ உடனே ஷோலாப்பூர் போ. ஷோலாப்பூர் போனா அங்க தாதே அப்படின்னு ஒரு பெரிய பண்டிதர் இருக்கார், அவர் மராட்டி பஞ்சாங்கெல்லாம் கணிப்பர், ரொம்ப பிரசித்தமானவர். அவர்கிட்ட சொல்லி 32 வைதிகாலுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி இங்க அழிச்சுன்னு வா, நாம இங்கேயே பக்கத்துல ஒரு தட்டினால மரவெல்லாம் கட்டிக்கலாம், கட்டிண்டு ஆராதனையை பண்ணிவிடலாம், பரமகுரு ஆராதனையை பண்ணிவிடலாம் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. சொன்னா இப்போ முன்னால வேண்டான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் இப்ப நடந்து வரத்தே ஏதானு 4 பேருக்கு ஏதானு அன்னம் பருப்பு இதை வச்சுட்டு ஒரு காலெலும்பி சாப்பாடு போடலான்ட்டு இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல என்ன எடுத்துனர் 32 பிராமணாளுக்கு சொல்லு, இந்த வாழைப்பழத்தையும் பேயம்பழத்தையும் இந்த 9 வேஷ்டியை பார்த்தோன்னு அதெல்லாம் சொல்றதான், எங்களை வச்சு ஆராதனை பண்ணுன்னு கேட்கறது. அதனால பண்ணணும் போல ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு. இது எதை காமிக்கிறதுன்னு, பெரியவாளோட இந்த பக்தியை காமிக்கிறது, குரு பக்தியை காமிக்கிறது. அவளால மறக்க முடியுமா இந்த பரமகுருநாதாள? முன்னமே பார்த்திருக்குமே அந்த பரமகுருநாதாள. இவா பெருமுக்கல்ல தரிசனம் பண்ணிட்டு உடனேயே வீட்டுல சொல்லிக்காத சாரத்துல போய் அவள்கிட்ட போய் தஞ்சம் புகுந்தா அப்படின்னு சொன்னா அந்த அளவுக்கு ஆகர்ஷணம் பண்ணின மகான் இல்லையா? அதோட பேருப்பட்ட வைர குவியல் மாதிரி பொக்கிஷமான பெரியவாளுக்கு உலகுக்கு எடுத்து கொடுத்தாரு. அவளுக்கு ஆராதனை பண்ணணும்னு பெரியவாளுக்கு இருக்காதா? அதுதான் உடனே ஆராதனைக்கு ஏற்பாடு பண்ணுன்னா. சரி, நாளைக்கு ஏற்பாடு, நாளைக்கு பொழுது விடிஞ்சா ஆராதனை, இன்னைக்கு 32 பிராமணா வச்சு ஏற்பாடு பண்ண முடியுமா? சாமான்லாம் வருமா? நடக்குமா? அப்படின்னா எப்படி நடந்ததுங்கிறத சுவாரஸ்யமான விஷயம் தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கழுக்குன்ற திருப்பதிகம். பிணக்கிலாத பெருந்துரைப் பெருமான் உன் நாமங்கள் பேசுவார்க்கு இணக்கிலாததோர் இன்பமே வரும். துன்பமே துடைத்து எம்பிரான் உனக்கிலாததோர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய்.
என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பிட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துரை பெரும் பித்தனே சட்ட நேர்வட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன் சிட்டனே சிவலோகனே சிறுநாயினும் கடையாயையும் கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே மலங்கினேன் கண்ணின் நீரை மாற்றி மலங்கெடுத்த பெருந்துரை விலங்கினேன் வினைகேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன் இலங்குகின்ற நின் சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடமின்றியே கலங்கினேன் கலங்காமலே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பூணுணாததோர் அன்பு பூண்டு பொருந்தி நாள்தோறும் போற்றவும் நாணொணாததோர் நாணம் எய்தி நடுக்கடலுள் அழுந்தினான் பேணுணாத பெருந்துரை பெருந்தோணி பற்றி உகைத்தலும் காணுணா திருக்கோலம் நீ வந்து காணுணாத திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி
வராகமே கோலமேனி வராகமே குணமாம் பெருந்துரை கொண்டலே சீலமேதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி ஞாலமே கரியாக நான் உனை நச்சி நச்சிட வந்திடும் காலமே உன்னை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பேதம் இல்லதோர் கற்பு அளித்த பெருந்தூரை பெரு வெள்ளமே ஏதமே பல பேச நீ என்னை ஏதிலாமுனம் என் செய்தாய் ஏதமே பல பேச நீ என்னை ஏதிலாமுனம் என் செய்தாய் சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற தனிச்சரண் சரணாம் என காதலால் உனை போத நீ வந்து காதலால் உனை போத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே இயக்கிமார் 64 இயக்கிமார் 64 எண்குணம் செய்த ஈசனே மயக்கமாயதோர் மும்மலப்பழ வல்வினைக்குள் அழுந்தவும் துயக்கருத்து என்னை ஆண்டு கொண்டு நின் தூய்மலர் கழல் தந்து என்னை கயக்க வைத்து அடியானுனே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு குன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ
திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.